एनआरआई देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के नाल। अमृतसर दे विच एक होर खुदकुशी, पुलिस दे लगे गंभीर दोष। किसानां ने मोदी और अंबानी खिलाफ कढ़िया जम के गुस्सा। लुधियाना च लगी भयानक अग, होया मोटा नुकसान। खेड मैदानां च एक बार फिर नहीं आया माहलपुर का नाम। आओ हुण नज़र मार लैने आ कुछ विस्तार दे नाल खबरां ते। अमृतसर दे विच आए दिन ही खुदकुशी करन दे मामले वधदे जा रहे हैं। हुण ताज़ा मामला अमृतसर दे छेरटा इलाके दा है, जिथे हरप्रीत नामक नौजवान दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए छेरटा दे पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि हरप्रीत सिंह दे उत्ते पुलिस ने किसी गल नूं लैके मामला दर्ज कीता सी। इसे गल तों लैके हरप्रीत सिंह जो सी ओह परेशान सी अते उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस दे वल्लों मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर विच आए दिन खुदकुशी करन दे मामले वधदे जा रहे ने। ताज़ा मामला है अमृतसर दे छेरटा इलाके दा, जिथे हरप्रीत नामक नौजवान वालों खुदकुशी कर ली गई। पत्रकारां नाल गलबात करते हुए पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि हरप्रीत सिंह उत्ते पुलिस ने कोई गल नूं लैके मामला दर्ज कीता सी। जिस गल नूं हरप्रीत सहन ना कर सकिया तां उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। जेकर हरप्रीत उत्ते मामला गलत दर्ज होया तां उन्हां पुलिस अधिकारियों उत्ते भी बनदी कार्रवाई की जाएगी। देखो अमृतसर तो पत्रकार मुकेश मेहरा की रिपोर्ट। हाँ जी मैम, की मसला है, की नाम है लड़के का ते क्यों किया गया सुसाइड? देखो लड़के का नाम हरप्रीत सिंह है। आपां तुसीं भी उत्थे आए हो तो जो सानू इत्थे आके पता लगा कि उन्हें जिहड़ा वा फाहा लैके अपनी जिहड़ी आ अज जान गवाई आ। इन्हां दे घर वालियां दा कहना है कि साडे लड़के के खिलाफ एक केस रजिस्टर होया सीगा। केस रजिस्टर जिन्हां ने करवाया सी, इन्हां नूं इह आ भी वो केस रजिस्टर की नमोशी ना झलदे होए ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਦੀਕ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पोस्टमार्टम करवाना साडी ड्यूटी है। असीं पोस्टमार्टम करवा के इन्हां कोलों एप्लीकेशन लैके वो जिहड़ी इनक्वायरी है साडे सीनियर अफसर वालों किसी वालों की जाएगी। जो गिल्टी पाई जाते हैं फिर उन्होंने नहीं बख्शिया जाएगा, उन्होंने खिलाफ केस रजिस्टर होएगा। परिवार का कहना कि जिहड़ी वीडियो वायरल करती सोशल मीडिया पे वो देखो, मैं क्या परिवार वालों का कहना है वो तो जदों किसी सीनियर अफसर वालों इनक्वायरी की जाएगी वो सारे जिहड़े फैक्ट आ वो इनक्वायरी विच लिआंदे जाणगे। जे उस करके ये सब होया हैगा तो उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी बनेगी। पर साडी जो ड्यूटी बनती है इस वेले कि असीं इहदा पोस्टमार्टम करवाइए डैड बॉडी का, वो असीं करवा रहे हैं। और इन्हां वालों जो बयान दे रहे असीं लिख के पोस्टमार्टम करवाना साडी ड्यूटी, तां कि कल नूं इनक्वायरी दे नाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिहड़ी आ वो लग के कार्रवाई मुकम्मल हो सके। किस अंडर सेक्शन मैम कीता गया? ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट। ਕਿ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि जो केंद्र की बीजेपी सरकार वालों उन्होंने फायदे लई खेती बिल लागू किए गए ने, उस दे नाल उन्हां दा फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होवेगा। जी हाँ, खेती आर्डीनैंसां दे खिलाफ पंजाब भर विच किसानां वालों शुरू किए गए संघर्ष के तहत अडानी अंबानी दियां कंपनियां नूं वड्डा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं रूपनगर दियां, जिथे किसानां वालों रिलायंस पंप दे अगे धरना लगा के पंप की टोटली घेराबंदी की गई है ते किसी नूं भी इस पंप तो तेल पवाउण नहीं दिता जा रहा। किसानां दा गुस्सा 7वें आसमान ते पहुंचा है क्योंकि केंद्र सरकार वालों जो खेती कानून लागू किए गए ने उस दे खिलाफ किसान लगातार रेल पटड़ियां ते उतरे हुए ने
ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਸ਼ਮਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਟੜੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਚਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੰਪ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਗਏ ਆ ਪੰਪ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ। ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ। ਪੰਪ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਆ ਜੀਓ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਿੱਟੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ BSNL 'ਚ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੌਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਤੇ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਧੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪਨਗਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਕਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਫੇਲ ਕਰੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਖੇਤੀਓ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਤਾ, ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰੋਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਝੁਕੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪਵਾਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੋੜ ਦਈਏ ਵਿੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਠਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਜੀਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ % ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਕਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੌਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਜੀ ਉਲਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ NRI TV। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭਾਸੋ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 500 ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭੜਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਹਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। 2.5-3 ਏਕੜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨ? ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿਨੌ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੋਂ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਪਰਚੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਇਕਾਈ ਦਰਗਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਜੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕहेंगे ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੁਗਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਐਕਟ ਮਾਰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੂਗੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਊਗੀ? ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਇਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੇਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਵੀ ਧਰਨ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ 10-11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਮਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ACP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਈਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਮ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜੋਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਜੀ, ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ? ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਫ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਇਹਦੀ ਪੇਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਈ ਕਰੀਬ 27-28 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਸੂਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। PVR ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਰੋਡ ਤੇ PVR ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨੂਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੂੰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PVR ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15:25 ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ 90% ਕੰਟਰੋਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ 10 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਲਪੁਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇੜਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ 750 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਹਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਣਾਉਣ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਅਰਜਨਾ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਿਆ, ਰਾਣਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਦਗਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੋਭਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਹਲਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਚਾਹੇ ISL ਆ, ਚਾਹੇ I ਲੀਗ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹ 'ਚ ਮਾਹਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇਈ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਲੀਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 750 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਭਜਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰ ਲੀਗ ਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਧੂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਟੋਭਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਜੋ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਪੁਰੀਏ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ, ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲਿਸਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 59ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇੜਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਸ਼ਹਿਰ, ਇਲਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 4 ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਗਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਿਤਿਨ ਗਿੱਲ ਮਨੀ, ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਵੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਲਾ ਜੀ। ਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡਾ ਮਦਭਾਗਾ ਤੇ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਐਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 4 ਲੜਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਹੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਅਪ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਿਆਲਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੀਪਿਕਾ ਕੋਹਲੀ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਓ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਲਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੀਮਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਹਨੀ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਗਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਬਰੀਫਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਹਲਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਥੇ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਇੱਦਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। 2022 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਵਰਸਸ ਕਰਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਮੇਜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2022 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ। ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਾੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਆਣੇ ਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਖਾਤਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਇਹ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਕਪੁਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਓ। ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਖੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਸਵੇਰੋਂ ਚੁੱਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਤਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 6, 8, 10 ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਰੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।